Good morning, guys. It's a morning ride. Welcome back to my channel. So, how are you guys doing today? Hope you are doing well. Okay, let's begin the ride. This ride is going to be a biryani ride. Yeah. My wife stopped cooking non-veg at home. From past 1 week I didn't have any non-veg. So let's go for a biryani hunt. There's a heaven, biryani heaven in Tamil Nadu, with a lot of biryani temples. Let's go visit couple of temple where we get country chicken biryani. Place which I am going to try, first one is Ansari biryani, guys. So that I can cover another biryani center. I'll name it later. These are the famous biryani joints in Vaniambadi. The distance is 120 kilometers from my house. Okay, it's 120 kilometers and it is showing around 2.5 hours to reach that place. I hope we reach before the biryani closes, because these places they cook overnight, guys. It's a country chicken. They call it as Sanda Seval in Tamil. Sanda Seval means 5 o'clock. Yeah. As well as Natukoli. So it takes a lot of time for preparation, because these guys take a lot of time to get boiled themselves. By 7 they start to serve, and because of these guys are unique in their biryani field, so the biryanis get over very soon. So we have within that time. So guys, here we are in Bangalore border. Can you guys see the toll? Yeah, it's hardly 4 to 5 kilometers from my house. Guys, I am wearing the riding jacket today. Now I didn't wear the gloves. Yeah, so it's safety measure. Can you all see the border? I don't know why guys keep on honking. Okay guys, let me wear the gloves so that I'm with all the necessary safety gears. Okay guys, here I am with my gloves. Let's start. Safety is more important, guys. Be careful. You all can see, like the previous videos in Kundapur series, I didn't wear a except my boots, I didn't wear any safety jacket, gloves or something like that. So this time I'm wearing, but still I'm feeling cold. The biryani is cooked overnight.
So the first place where I'm going is there they prepare in the brass vessel. So that taste is going to be a different taste because of that vessel. People do believe that. I don't know exactly what scientific reason behind it. But the thing is, vessel also matters while cooking for the taste. The brass vessel, so that adds more flavor essence and tastier it's going to be, they say. Let's try it out, guys. Let's try it out. This place I've been before, but with all my friends. That time I had mutton biryani, so I never had chance of having this country chicken biryani. So guys, we have reached Hosur. It's Hosur flyover. Still more to go, 105 kilometers, 2 hours 2 minutes.
Ansari, where is Ansari? Google Mataji says we have reached. நான் 40 வருஷமாக நாங்கள் சாப்பிட்றோங்க. ஓகே. இந்த வாணியம்பாடியிலே ஸ்பெஷல் அன்சர் பிரியாணினா ஸ்பெஷல். ஓகே. செம்பு டேக்ஸால் செய்கிறாங்க. ஓகே. வாரத்துக்கு 2 முறை, புதன்கிழமை, ஞாயிற்றுக்கிழமை. காலையில் ஸ்டார்ட் பண்ணால் 9க்குள்ளே க்ளோஸ் ஆகிடும். சூப்பர். ஆமாம். நீங்கள் எவ்வளோ வருஷமாக வந்து? நான் 40 வருஷமாக சாப்பிட்றேன். 40 வருஷம். ஆமாம். எனக்கு வயது 62. ஓகே. சூப்பர் சூப்பர். ஓகே. தேங்க்யூ. பாய் ஒரு பிரியாணி ஒரு குஸ்கா அன்சாரி பாய் ஹோட்டல் அப்படின்னாவே பிரியாணிக்கு தான் ஃபேமஸ்ஸு. இவர் வந்து ஹோட்டல் வந்து ஓம் சக்தி கோயிலுக்கு மேலே இருக்குது. ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. மெயினாக அந்த சொப்பு பாத்திரத்தில் செய்யறது தான் இவங்க வந்து அதிக அளவு டேஸ்ட் கொடுக்க முடியுது. ரொம்ப ஹைலைட்டாக இருக்கும். ஒரு டைம் கூட மிஸ் பண்ணாமல் வாங்குற அளவுக்கு இவங்களுக்கு டேஸ்ட் இருக்கும். பிரமாதமாக இருக்கும். நீங்கள் வரவங்க ஒரு முறை டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். சூப்பராக இருக்கும். தேங்க்யூ. 5 வருஷமாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்க. நான் ரொம்ப தரமான இருக்கும் பிரியாணி. ஓகே. டிஃப்ரெண்ட் லெவல் டேஸ்ட் இருக்கும். மற்ற இடத்துல என்னோட ஹேபிட் என்னன்னா மற்ற இடத்துல எல்லா இடத்துலையும் போயிட்டு பார்ப்பேன் எப்படி இருக்கும் டேஸ்ட்டுன்னு. ஆனால் இங்கே இருக்கிற டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஜூஸியாக இருக்கும், நல்லா இருக்கும். அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் செய்வது வந்து பார்ப்பேன் நைட்டில் எப்படி நான் நாட்டு தக்காளி தான் போடுவார், செம்பு டேஸ்ட்டில் தான் சொல்லுவார். அண்டு ஆயில் எல்லாமே பார்த்து எல்லா பொருட்களும் பார்த்து வாங்குவார். வீட்டில் செய்கிற மாதிரி பார்த்து வாங்குவார். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கோழியெல்லாம் இவரே போயிட்டு ஒரிஜினல் நாட்டுக்கோழி வாங்கிட்டு வருவார். கொஞ்சம் செஞ்சு சாப்பிடுவார். டேபிள் தான் வாங்குவார். அண்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறது, எல்லா பொருட்கள் சொல்கிறது வீட்டில் எப்படி நம்ம எப்படி வாங்குவோம் அந்த மாதிரி வாங்கி போடுவார். அண்டு நீங்கள் சாப்பிட்டா ஒரு ½ மணி நேரத்துக்குள்ளே டைஜஷன் ஆகிடும். அந்த மாதிரி மற்ற இடத்துல சாப்பிட்டீங்கன்னா ஒரு மாதிரியாக எண்ணெய் தான் வந்துடுவாங்க. ஆனால் இங்கே வயிறு ஃபுல்லாக நீங்கள் சாப்பிட்டாலுமே ஒரு ½ மணி நேரத்துக்குள்ளே எல்லாமே ஜீரணம் ஆகிடும். அண்டு இது பார்த்தீங்கன்னா சிஎல் ரோடு, சிஎல் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் பஸ் ஸ்டாண்டு ஆப்போசிட் நேராக ஒரு ரோடு வருது, சிஎல் ரோடு. அந்த சிஎல் ரோட்டில் தான் இருக்குது ஓம் சக்தி கோயில் டவுன். இது பண்ணிங்கன்னா யாரை கேட்டாலும் அன்சாரி ரோடு பிரியாணி செம்ம தரமான இருக்கும். டேஸ்ட் ஒருத்தர் மஸ்ட் ட்ரை. எப்போவுமே நம்ம என்ன சொல்கிறது, மாதத்தில் எப்போ சண்டே வரும், எப்போ வெட்னஸ்டே வரும்னு காத்துகிட்டே இருக்கும். வந்த உடனே காலையிலேயே 6:30 மணிக்கெல்லாம் பிரியாணி ரெடி ஆகிடும். சரியாக இருக்கும் சாப்பிட்டு. ஒரு தடவை மஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஸோ இப்படி தான் இந்த ஹோட்டலில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்டு
சொல்லுங்கள், தமிழ்லேயே சொல்லுங்கள், பரவாயில்ல. கடை வந்து 40 வருஷமாக இருக்குது. அப்பா காலத்துல கிடைக்குது. அப்பா ஃபர்ஸ்ட் இருந்தார். இப்போ வந்து நான் வந்து எடுத்துக்கிறோம். இப்போ வாரத்தில் நாட்டுக்கோழி பிரியாணி போடுறேன். ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து காலையிலே நம்ம ரெசிபியாக வேணும் செம்பு குண்டா தான். ஓகே. இந்த காலத்தில் செம்பு யாரும் யூஸ் பண்ணுறது அதிகமாக. ஓகே. நாங்கள் பழைய காலத்தில் யூஸ் பண்ண மாதிரியே செம்பு குண்டா தான் சாப்பாடு செய்கிறோம். ஓகே. காலைல 6 மணிக்கு சாப்பாடு ரெடி ஆகிடுது. ஓகே. 9-10 மணிக்குள்ளே காலி ஆகிடுது. அதுக்கப்புறம் வந்து நான் மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணுறது வாரத்தில் மீதியெல்லாம் போடுறது. மீதினால் ஃப்ரைட் ரைஸ்லாம் போடுறோம். பிரியாணி எடுத்து வாரத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் பண்ணுறோம். ஓகே. பிரியாணி வந்து 350 கிராம் பீஸு. ஓகே. ஒரு பிரியாணி வாங்கி 2 பேர் பயிர் ஈஸியாக சாப்பிடலாம். பீஸு தகுந்த மாதிரி இருக்கும். 380 ரூபா பிரியாணி. ரைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி பிரியாணி இருக்கும். ரொம்ப டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். டேஸ்ட்டு வேறு வேறு வித்தியாசமாக இருக்கும். சாப்பிட்டு நீங்களே சொல்லுங்கள் டேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி. நீங்கள் நினைக்காத அளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்கும். ஒரு முறை வாங்க, டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். நான் சொன்னது என்னன்னு நீங்கள் உங்கள் வயலை சொல்லி பாருங்கள். ஒரு முறை எப்படி டேஸ்ட் பாருங்கள். ஓகே, நானும் டேஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போது. இது இந்த ப்ராசஸ் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு இதை ஸ்டார்ட் இது வந்து பண்ணுறீங்க? சனிக்கிழமையே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன். ஓகே. நீங்கள் சனிக்கிழமை வந்தீங்கன்னாக்கா சேவலிங்கெல்லாம் இங்கே பார்க்கலாம். நான் என்ன மாதிரி சாவல் பார்க்கலாம். 3-3 கிலோ 3 கிலோ சைஸ். அதுக்கு மேலே போகிறது கிடையாது, அது கீழே போகிறது கிடையாது. ஓகே. அது இலை செஞ்சுனா டேஸ்ட் வராது. நம்ம ஊற்றி போனாலும் டேஸ்ட் இருக்காது. மீடியம் சைஸ் சாவல் 3 கிலோ வர மாதிரி சைஸு. அந்த சைஸ் போட்டால் தான் வந்து 350 கிராம் வந்து வர முடியும். ஒரு பிரியாணி ஒரு பீஸுக்கு 350 கிராம் அப்போ தான் வரும். என்ன வராது. ஒரு கோயிலில் 8 பீஸ் வருது அவ்வளோதான். அது மீதிக்கிற பீஸ் கொடுத்தாலும் வச்சுருந்தாங்க. இப்போ 5 பீஸ்லாம் கணக்கு கிடையாது. 6 பீஸ் 350 கிராம் ஒரு கொடுக்கு. சனிக்கிழமை பார்த்தீங்கன்னாக்கா கோழி இங்கே பார்க்கலாம். கடைக்கு முன்னாடி கோழி போட்டு வைக்கிறேன். சனிக்கிழமை கோழி அறுத்து எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு நைட்டு தாலி கட்டிக்கு அப்படியே 1 மணி ஆகிடும். நாட்டுக்கோழி இது 3.5 மாதம் பிரிக்கிறதா இருக்குது. முத்தல் எடுத்து அந்த மாதிரி பிரித்து தான் செய்யணும். அது மற்ற ஆட்டுக்கறி செய்கிற மாதிரி வெள்ளைக்கோழி செய்கிற மாதிரிலாம் அது கிடையாது ப்ராசஸ். அதெல்லாம் ஒரே முட்டை போட்டு தான் கட்டிடணும். இதுக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது. அது வந்து முள் வரும். முத்தல் எலுசுன்னு சொல்லி அது கோழி ஃபஸ்ட்டில் பிடிக்கணும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேக வைக்கணும். அதனால வந்து நைட்டு 1 மணி ஆகிடுது. காலையில் மறுபடியும் 3 மணிக்கெல்லாம் ஆரம்பிச்சு 3 மணிக்கு ஆரம்பித்தா கரெக்டாக 6-6:30 மணிக்கு ஷார்ப்பாக சூடாக பிரியாணி கிடைக்கும். 10 மணிக்கு க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். அப்படியே மறுநாள் புதன்கிழமை தான். வேறு நாள் நடுவில் கிடையாது. எவ்வளோ வருஷமாக இந்த ஊருக்கு வந்துருக்கிறீங்க? டேஸ்ட் பற்றி நாங்கள் ஒரு 12 வருஷமாக வந்துருக்கோம் சார். ஓகே. சண்டே புதன்கிழமை மட்டும்தான். ஓகே. ஒரு பீஸ் வந்து 10 கிலோ பெரிய பீஸு. ஓகே. 350 கிராம் இருக்குது. 350 ரூபா பிரியாணி. சாப்பாடு வந்து நல்லா தரமாக இருக்கும். செம்பு டேஸ்டர் செஞ்சு தராரு. நாட்டு தக்காளி எல்லாமே நாட்டு சேவல் இந்த மாதிரி நாட்டு பொருள் போட்டு தான் செய்கிறாரு. சாப்பாடு தரமாக இருக்குது. நாங்கள் புதன்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து கம்பல்சரி சாப்பிட வருவோம். சாப்பாடு வந்து சாப்பிட்ற பொருள் இன்றைக்கி குறை சொல்லக்கூடாது. தரமாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது சாப்பாடு. நீங்கள் விற்கிற வர கஸ்டமர் வந்து நீங்களே இது கேட்டு பாருங்கள். எல்லாருமே வாணியம்பாடியில் பெரிய பெரிய ஆளுங்களாம் இங்கே தான் சாப்பிடுவாங்க. நல்லா தரமாக இருக்கும் பொருள். சாப்பாடு பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒன்றும் கிடையாது. என் ஒய்ஃபும் நாங்கள் 2 பேர் வர்றது. அவங்களுக்கு கேளுங்க சாப்பாடு எப்படி இருக்குது. சொல்லுங்க மேடம். நாட்டு பிரியாணி சாப்பிட்டதில்லை நான். ஓகே. இப்போ வந்து ரீசெண்டாக ஒரு 2 வருஷமாக வந்துடுறேன். பொருள் வந்து தரமாக இருக்குது. எல்லாம் நாட்டியாக போடுவாங்க. ஓகே. இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் வந்து வெள்ளைக்கோழி தான் சாப்பிடுவேன். ஓகே. 2 வருஷமா இப்போ வந்து வெள்ளைக்கோழி இந்த பக்கமே போகிறது கிடையாது. நாட்டுக்கோழி இப்போ வந்து வாங்கி கொடுத்தாரு. இது வாங்கி கொடுத்ததுலேருந்து நாங்கள் ஆட்டுக்கறி சாப்பிட்றது கிடையாது. வெள்ளைக்கோழி சாப்பிட்றது கிடையாது. அவ்வளோ வாரத்தில் 2 நாள் நம்ம இந்த மாதிரி பொருள் தரமாக பொருள் சாப்பிடணும். அப்புறம் பசங்களுக்கு அது சிக்கன்னாவே தெரியாது பசங்களுக்கு என்னன்னு. வெள்ளைக்கோழின்றதே இருக்கும். நாங்கள் சாப்பிட்டதே கிடையாது பசங்களுக்கு. வாரத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை சண்டே வந்து ஃபேமிலியோடு சாப்பிடுவோம். அந்த டைமில் வந்து பசங்களுக்கெல்லாம் ஸ்கூல் கூட்டின்னு வர முடியாது. அதே மாதிரி சார் அவர் அன்சாரின்றவர் வந்து அவங்க அப்பா அவரும் நல்லா அதே மாதிரி தரத்தில் தான் சாப்பாடு செய்கிறாரு. அதே இதுக்கு வந்து அவங்க பையன் சதாமன்றவர் சாப்பாடு செய்கிறாரு. நல்லா இருக்குது. கோயிலும் சரி வாணியம்பாடி நிறையா பேர் இங்கே சாப்பாடு தான் நிறைய விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. சாப்பாடு தரமாக இருக்கும். தேங்க்யூ. கண்டினியூ பண்ணுங்க சாப்பிடுங்க. So guys, this is the biryani which I had. It tastes like a homely made biryani. It's good. It's really good. You guys must try. So guys, thank you for watching this episode. Meet you all in the next biryani episode. Okay. Bye.